આદરણીય શ્રી Prempuri Maharajના ચરણોમાં વંદન. What today we are going to listen is the chapter 2 by the eminent speaker Shri Chetan Dalal as well as Shri Bhagirath by Merchant. The Prempuri Ashram is really thankful to them for enlightening us on the Gita. Gita is such a big Gita જેમ ભગીરથ ભાઈએ ગઈકાલે કીધેલું કે ગીતા is a ગીત. અને on my this thing also I have said that the education અને એના એક એક શબ્દનો meaning આ મહાનુભાવો બહુ સ્ટડી કરીને આપણને સમજાવે છે અને ઓનલાઈન લોકો કેટલા સાંભળે છે વર્લ્ડ વાઇડ. આઈ વેલકમ ઓલ ઓફ ધેમ એન્ડ આઈ રિક્વેસ્ટ ચેતનભાઈ ટુ કમ એન્ડ સ્ટાર્ટ ધ સેશન. Jai Shri Krishna. Welcome to everybody in India and across the world for participating in this series. I thank the Prempuri Ashram and all the trustees to have this thought and to have given both Bhagirath Bhai and me an opportunity to start this series on the Gita. As we've been saying time and again that this is a series where we want to bring in practical experiences and we want to introduce the Gita to people who are not aware about its great wealth of knowledge, wealth of information. And I can't think of a better way than the way the Prempuri Ashram has done it, where it has got both a physical session as well as a session which transcends countries across the world. So I think it's a wonderful experience and thank you all so very much. So as we all heard the delightful way in which Bhagirath Bhai explained the first few slokas of the chapter 2 and his very clear and very strong insights were very, very nice and moving. And in order to make sure that the continuity is there and to ensure that he is able to take off from where he stopped yesterday, today's session we'll first start with his insights and his explanation of some of the important lessons of the Bhagavad Gita. And after he's through, I want to tell you a couple of stories on Gudakesh, on Karmanyavadhika Raste, the famous slok of the Bhagavad Gita, and also some other practical stories. So please do stay tuned. And once again, heartfelt gratitude to all of you here and across the world to participate. Thank you so much. Bhagirath Bhai, please do come. Hello. જય શ્રી કૃષ્ણ. મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ પાર્થાય પ્રતિબોધિતાં ભગવતાં નારાયણે સ્વયં વ્યાસેન ગ્રથિતાં પુરાણમુનિના મધ્યે મહાભારતम् અદ્વૈતામૃતવર્ષિણીં ભગવતીम् અષ્ટાદશાધ્યાયિનીम् અમ્બં ત્વામનુસંદધામિ ભગવદ્ગીતે ભગવદ્વેષિણીम् નમોऽસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદાયતપત્ર નેત્ર येन त्वया भारत तैलपूर्ण
प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्वारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसेनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वैदेहिसाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेशकारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं भवतापप्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। Srimad Bhagavad Gita, a song divine, a song celestial. I will continue where I left yesterday. ગઈકાલે છેલ્લો શ્લોક જે મેં 51મા શ્લોકની વાત કરી હતી, આચરણમૂલક સ્વધર્મનો મહિમા જે કૃષ્ણએ એ શ્લોકમાં સમજાવ્યો. કર્મજં બુદ્ધિયુક્તા હિ ફલમ ત્યક્ત્વા મનીષીણઃ જન્મ બંધ વિનિર્મુક્તા પદમ ગચ્છન્તિ અનામયમ.
કેમ કે સમબુદ્ધિથી યુક્ત જ્ઞાનીજનો કર્મોથી ઉત્પન્ન થનાર ફળનો ત્યાગ કરીને જન્મરૂપી બંધનથી મુક્ત થઈ નિર્વિકાર પરમ પદને પામે છે. અને મારે એક સમીકરણના રૂપમાં કહેવું હોય તો કર્મફળ ત્યાગ વત્તા સમત્વ બુદ્ધિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોક્ષ. આ શ્લોકનો આ અર્થઘટન થયું. અને હવે 54મા શ્લોકથી અર્જુન હવે કૃષ્ણ ભગવાનને અત્યાર સુધી સાંભળ્યા પછી કહે છે કે તમે આ જે બધી વાત કરી, આત્મભાવની વાત કરો છો, તમે સમતાની વાત કરો છો, તમે યોગ કર્મશુ કૌશલમની વાત કરો છો, કુશળતાની વાત કરો છો, તો તમે મને એક જણાવો કે સ્થિતપ્રજ્ઞ વ્યક્તિના લક્ષણો શું છે. એ પહેલો શ્લોક 54માં કહે છે સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિસ્તસ્ય કેશવ સ્થિતદીહિ કિમાસે વ્રજેત કિમ. એ પૂછે છે કે આ સ્થિતપ્રજ્ઞ જે માણસ છે એના લક્ષણો શું છે. એ ઉઠે જ, બેસે જ, ફરે જ કેવી રીતે. આ સાદા શબ્દો છે પણ બહુ જ ગહન બને. એમાં આ 18 શ્લોક 18 અધ્યાય છે આપણા ગીતાજીના. અને આ બહુ જ ધ્યાનપૂર્વક, એટલે હું શ્લોક બાય શ્લોક લેવાનો છું. આ 18 શ્લોક આપણે માટે બહુ જ મહત્વના છે. આપણે પ્રત્યેક લક્ષણ પર ચિંતન કરીને જીવનને તપાસતા રહીએ તો જ કંઈક મળે એવું છે આની અંદર. અને ગીતાની એક વિશિષ્ટતા રહી છે, જે 5 વિશિષ્ટતા જે મરે મન જે છે એ હું તમને કહું છું કે ગીતામાં પહેલું, ગીતા એટલે સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ સુધીની, વિશોધ યોગથી મોક્ષ સંન્યાસ યોગ સુધીની, સિદ્ધંતી મમ ગાત્રાણીથી કરીશ્ય વચનમ તવ સુધીની, શરીર યાત્રાથી આત્મા યાત્રા સુધીની, અને ધૃતરાષ્ટ્રથી કૃષ્ણ સુધીની વિચાર યાત્રા વણી લેવામાં આવી છે. આ ગીતાજીનું બહુ આપણે જો વિચારીને જોઈએ કે આ 18 અધ્યાયની અંદર આને તો એક ચિંતકે કીધું છે કે એકમાં મોટું મહાદ્રુમ છે, 18 શાખો વાળું મહાદ્રુમ છે. મહાદ્રુમ એટલે વટવૃક્ષ એવું છે, અને જેની નીચે આપણે બધા શીતળતા પામી શકીએ. કારણ કે વડલાનો એક ગુણ એ છે પોતાની શીતળ છાયા લેવાની વ્યક્તિની પાત્રતા જોતો નથી, જે કૃષ્ણ જ કરે છે. એને મન દરેક વ્યક્તિ સમાન છે. અને આ શ્લોકોમાં શરૂઆત થાય છે બોલે ફરે કેમ, જે મેં વાત કરી, જેવી સાવ સામાન્ય બાબતથી અને 18 ડગલા પૂરા થાય ત્યારે છેડે આવે છે બ્રહ્મ નિર્વાણ. 72મા શ્લોકમાં એ કહે છે યેશા બ્રાહ્મી સ્થિતિ પાર્થ નૈનામ પ્રાપ્ય વિમુહ્યતિ સ્થિત્યા શામ અંતકાલેપી બ્રહ્મ નિર્વાણમ રુચ્છતિ, કે હું બ્રહ્મ નિર્વાણને પામું. મહાવીર અને બુદ્ધએ માત્ર નિર્વાણની વાત કરી. આ એક જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે જે બ્રહ્મ નિર્વાણની વાત કરે છે. આમાં હું કોઈની કમ્પેરિઝન નથી કરતો, એટલે મને ગેરસમજ ના કરી લેતા. એક ચિંતક મને યાદ આવે છે કે સમજવામાં ગેરસમજ થઈ, એ સમજ કેવી, એવું ના થાય. પણ બ્રહ્મ નિર્વાણ સુધી આ લઈ જાય છે આપણને. આવી લાઘવ યુક્ત સઘનતાનો જોટો જડવો મુશ્કેલ છે. આ 18 શ્લોકમાં એક શબ્દને પણ આડો અવળો કરી શકાય તેમ નથી. 18 શ્લોકની વિગતે છણાવટ કરીશું, કારણ કે પ્રત્યેક શ્લોક સ્થૂળ તરફથી સૂક્ષ્મ તરફની યાત્રા તરફ લઈ જાય છે. ગીતામાં જોવા મળતી સમન્વય દ્રષ્ટિનો પુરાવો આ શ્લોકોમાં નજરે પડે છે. જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ, આ ત્રિવેણી તીર્થ એટલે ગીતા. કૃષ્ણ હંમેશા સમન્વયની જ વાત કરતા રહે છે કે આ દરેક જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિમાં દરેકનું આપણે વ્યક્તિગત પ્રમાણે પ્રાચુર્ય જુદું જુદું રહેવાનું, પણ એ ત્રણેયનો સમન્વય થવો જરૂર છે. નહીં તો માત્ર જ્ઞાન એ તમને અહંકારી બનાવી દે, માત્ર કર્મ વૈતરું જેવું થઈ જાય, અને માત્ર ભક્તિ કદાચ વેવલાપણામાં બી આવી જાય. આ ત્રણેયનો સમન્વય થાય ત્યારે જ આપણને એમ લાગે કે આ
જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિનો સંગમ જીવનમાં પ્રયાગની પવિત્રતા પ્રગટાવે છે. વારાફરતી શ્લોકો લઈએ એ પહેલા કૃષ્ણ જે જવાબ આપે છે આ 55 થી શરૂઆત થઈને 72માં શ્લોક સુધીમાં, તો 57માં શ્લોકમાં એને પ્રજ્ઞા શબ્દ વાપરે છે. એ બહુ જ જાણી લેવાનું જરૂર છે. પ્રજ્ઞાનો અર્થ જાણી લઈએ, કારણ કે પ્રજ્ઞાનો અર્થ નોર્મલી આપણે કરતા હોય છે બુદ્ધિ. પ્રજ્ઞા ઇઝ સમથિંગ મોર દેન બુદ્ધિ. પ્રજ્ઞા તમે જુઓ એટલે શું કે ધી વત્તા ધૃતિ વત્તા સ્મૃતિ. ધી એટલે બુદ્ધિ, ધૃતિ એટલે ધીરજ, અને સ્મૃતિ એટલે યાદદાસ્ત નહીં, આપણા સ્વરૂપનું સ્મરણ. આ ત્રણ ભેગા થાય તો એ માણસ પ્રજ્ઞાવાન કહેવાય. બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ અને પ્રજ્ઞાવાન વ્યક્તિમાં આસમાન જમીનનો ફરક છે. ચોર ચોરી કરતી વખતે બુદ્ધિ વાપરી શકે તો એ બુદ્ધિમાન ગણાય, એ પ્રજ્ઞાવાન ના ગણાય. બુદ્ધિમાન માણસ બુદ્ધિમાન હોય, એક દિવસ પ્રજ્ઞાવાન ના થાય. જેમ આપણે કહેવાય છે કે લક્ષ્મી અને ધન, આપણે બહુ જ ખોટી માન્યતા છે કે લક્ષ્મી ચંચળ છે. લક્ષ્મીજી ચંચળ નથી. ધનવાન અને પૈસાદાર માણસની વચ્ચે જેવો તફાવત છે તેવો અહીંયા છે. દાનચોર પૈસાદાર હોઈ શકે, ધનવાન ના હોઈ શકે. ધનવાન જે કહેવાય કે જેને ત્યાં લક્ષ્મીનો વાસ છે અને લક્ષ્મી કાયમ ટકે છે, એ ધનવાન કહેવાય. એવી રીતે જ પ્રજ્ઞાવાન અને બુદ્ધિમાનમાં ફરક છે. ત્રીજું, અખૂટ ધીરજ વગર જીવન ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાનું મુશ્કેલ છે. આપણે આપણું જીવન ધ્યેય આપણે જે આત્મખોજ માટે નીકળ્યા છીએ એમાં બહુ જ ધીરજ જોઈશે, એમાં પરસિવિયરન્સ બી જોઈશે, એની અંદર કન્સિસ્ટન્સી બી જોઈશે, અને એની અંદર પેશન્સ બી જોઈશે. જેમ મારી માર્કેટમાં પેશન્સ ઇઝ એ વર્ચ્યુ. રાતોરાત કોઈ કરોડપતિ ના થાય, રોડપતિ જ થાય સવારે ઉઠીને જોઈએ તો. એવું છે અહીંયા પણ. મારે જીવનનું એ કરવું હોય, જીવન ધ્યેય, તો મારામાં એટલી બધી ધીરજ, અખૂટ ધીરજ જોઈએ કે દાખલા તરીકે જેમ મારે ખોબે ખોબે સમુદ્રને ઉલેચવાનો હોય ને, એટલી ધીરજ જોઈએ. આમ કરતી વખતે આપણા અસલ સ્વભાવનું અને સ્વરૂપનું સ્મરણ છૂટવું ના જોઈએ. આપણે કોણ છીએ અને આપણું ગંતવ્ય શું છે તે અંગે સતત જાતને ટપારતા રહેવું પડે. પ્રશ્ન થાય કે પ્રજ્ઞા કોઈ દિવસ અસ્થિર હોઈ શકે ખરી? સ્થિત પ્રજ્ઞ, આ શબ્દનો સમીકરણ તમે કહો તો સ્થિત. સ્થિત એટલે સ્થાયી, સ્થિતિ, સ્થિરતા. અને પ્રજ્ઞ એટલે પ્રજ્ઞાની વાત મેં તમને કરી. તો જ્યાં બુદ્ધિ, ધીરજ અને સ્વરૂપનું સ્મરણ હોય ત્યાં કોઈ દિવસ અસ્થિરતા ટકે ખરી? કોઈ દિવસ ના ટકે. અહીં સ્થિરતા એટલે આપણો સ્થાયી ભાવ. સાધનામાં સાતત્યનું મહત્વ છે. આત્મનિષ્ઠા આપણો સ્થાયી ભાવ બને તે માટે સ્થિત પ્રજ્ઞતા જરૂરી છે. એટલે આપણે સ્થિત પ્રજ્ઞ થવાની શરૂઆત કરવી. કૃષ્ણે વાતમાં અર્જુનને ઘણી અઘરી વાતો કહી દીધી. કૃષ્ણની વાતમાં અર્જુનને રસ પડે છે, કારણ કે કૃષ્ણનું વક્તવ્ય એના મૂંઝારાના ઉકેલ તરીકે, એની સમસ્યાના જવાબ રૂપે રજૂ થાય છે. અર્જુનની કાયરતા અહીંયા કસમયની છે, વાત સાચી, પણ એમાં ભારોભાર પ્રામાણિકતા રહેલી છે. જેવો છે એવો પ્રગટ થાય છે, સહજ કહી દે છે કૃષ્ણને. એ કૃષ્ણની વાત સમજવા માંગે છે. તેથી વચ્ચે પ્રશ્ન પૂછીને વાત આગળ ચલાવે છે. સાંખ્યની ચર્ચામાં સૂક્ષ્મ પ્રવેશ થઈ ચૂક્યો છે, અને આ સૂક્ષ્મના પ્રદેશમાં ઉભો રહીને કૃષ્ણને આ પહેલો સવાલ પૂછે છે, સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિસ્તસ્ય કેશવ. હવે કૃષ્ણ એનો જવાબ આપે છે. આ એક સવાલ, એક શ્લોકના જવાબમાં એમને 18 શ્લોકમાં જવાબ આપે છે, અને આ 18 શ્લોક આપણે આત્મસાત કરવાના છે. સમાધાનની ટોચની અવસ્થા એ સમાધિ, જેમાં ધ્યાતા અને ધ્યાનનો ભેદ લુપ્ત થાય અને ધ્યેયનું સ્વરૂપ જ ચિત્તમાં રહે, દેવી ધ્યાન મુક્ત અવસ્થા એટલે સમાધિ. આમાં કૃષ્ણ અર્જુને કીધું સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિસ્થસ્ય કેશવ, કે આ સમાધિ વાળો પુરુષ એટલે કોણ? સમાધિ એટલે શું? જેમ મેં તમને કીધું કે આપણે ધ્યાતા છીએ, હું ધ્યાનમાં બેસું છું, તમે બી બેસો છો, તો આપણે જ્યારે ધ્યાતા એટલે વ્યક્તિ પોતે અને એનું ધ્યાન એ એકાકાર ના થાય, એક રૂપ ના થાય,
ત્યાં સુધી તમારા ચિત્ત ભમતું જ રહેશે. જ્યારે ધ્યાતા અને ધ્યાન એકરૂપ થાય છે, એક રસ થાય છે, ત્યારે એમનું ધ્યેય શું છે? એમનું ધ્યેય છે પરમ તત્વ. એ પરમ તત્વ સિવાય ચિત્તમાં એમની બીજી કોઈ અવસ્થા રહેતી જ નથી. આવી અવસ્થાને સમાધિ કહેવાય છે. સમાધિ સમજવા જેવી છે. આ અવસ્થા એક સંપૂર્ણ જીવન ક્રાંતિનું પરિણામ હોઈ શકે છે કે આ આખા જીવન દરમિયાન તમે કરો તો જ આ સમાધિ અવસ્થા આપણને પ્રાપ્ત થાય. આવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ હોય તેવો માણસ એટલે સ્થિતપ્રજ્ઞ. અર્જુન પૂછે છે કે આવા સ્થિતપ્રજ્ઞને ઓળખવો છે રીતે, એનું વર્તન કેવું હોય? આ પ્રશ્નની ખૂબી સમજી લઈએ. આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી જોઈ નથી શકતા, પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી ક્યાં છે, કેવી રીતે છે, તો આ બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ને એપ્લાયન્સીસથી આપણને ખબર પડે છે. એવી જ રીતે મનોવિજ્ઞાનીઓ હજી સુધી બુદ્ધિની કોઈ ડેફિનેશન આપી નથી શક્યા, પરંતુ બુદ્ધિશાળી માણસોના લક્ષણોનું પૃથક્કરણ કરીને બુદ્ધિ માપવા માટેની કસોટીઓ તેઓ બનાવી શકે છે. આ વધુ મહત્વની વસ્તુ છે. કૃષ્ણ અહીંયા એક મનોવિજ્ઞાની તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે, પેશ થાય છે. આત્મા અંગે આપણને પૂરી સમજ ન પડે તો કાંઈ નહીં. આત્મનિષ્ઠ માણસના લક્ષણો પરથી થોડો ખ્યાલ આવે એમ બને. આપણે એવા જ કોઈક સંતને ઓળખીએ કે જે આત્મનિષ્ઠ હોય, એના કયા લક્ષણો છે એના પરથી આપણને ખબર પડશે કે આપણે શું શું કરવું. અર્જુનનો પ્રશ્ન સૂક્ષ્મને સમજવામાં ઉપકારક નીવડે છે. આ પ્રશ્ન એટલે કે લોન્ચિંગ પેડની ગરજ સારે છે, અને કૃષ્ણ આ જ ક્ષણની વાટ જોતા હોય ને એવી રીતે ઊભા છે તે સારથી તરીકે. આ પ્રશ્નને કારણે એક મહાન વિચાર યાત્રા શરૂ થાય છે. એક એવી વિચાર યાત્રા જે આચાર યાત્રા બનીને જીવન ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે. અર્જુન સાથે આપણે પણ એમાં જોડાય છે. અને અહીંયા 55મા શ્લોકથી પ્રજાહાતી યદા કામાન થી શરૂઆત કરે છે કૃષ્ણ, અને કહે છે શું કે વાતની માનની જ કૃષ્ણ મનની કામનાઓથી કરે છે. આપણી જે કામનાઓ છે ને એ આપણને ભટકાવે છે. મનોવિજ્ઞાની ફ્રોઈડે મનને ઘરની ઉપમા આપી હતી કે આ ઘરની અંદર જ ગંદવાડ છે, મનમાં જ ગંદવાડ ઉત્પન્ન થાય છે. મન જ આપણને ભમાવે છે, આપણને રખડાવે છે. આત્માના 5 અવતરણો ગણવામાં આવ્યા તે સ્થૂળ તરફથી સૂક્ષ્મ તરફના ક્રમમાં છે. તે કે અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ. આ મન આખરે શું છે? એ ભૌતિક પદાર્થ નથી. તેથી ઘણા ચિંતકો એની મજા જ કરી છે. માઇન્ડ ઇટ ડઝન્ટ મેટર, મેટર આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. આવી મજાક બી કરી છે ચિંતકોએ. પણ શાસ્ત્રોએ આપણા મનને બંધન અને મોક્ષનું કારણ બતાવ્યું છે. જો મન બંધન બી છે અને મોક્ષ બી પ્રાપ્ત કરાવે છે, જો મનને તમે મનાવીને તમારી સાથે રાખો તો. મનને મનાવવાનું છે, મારવાનું નથી. કૃષ્ણ એ જ વાત કરે છે, અને આગળના શ્લોકોમાં બી આ વાતો આવતી જ જાય છે. મનના ઉધામાં શમે નહીં ત્યાં સુધી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય નહીં. મનનો સ્વભાવ છે ભટકવાનો. ગોવાળીઓ ગાયની પાછળ પાછળ ચાલે એમ મનની પાછળ પાછળ સાક્ષી ભાવે જઈએ તો સમજાય કે આપણને ક્યાંનું ક્યાં તાણી જાય છે. મનની રખડપટ્ટી આપણને સ્વરૂપમાં એટલે કે આપણા અસલી સ્વભાવમાં સ્થિર થવા દેતી નથી. પાતંજલ યોગ સૂત્રમાં સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાનું મહત્વ બતાવ્યું છે. સ્વરૂપે અવસ્થાનમ. રખડપટ્ટી અટકે નહીં અને સ્થિર થવાય નહીં. એ અટકે છે રીતે, આપણે જો ગોવાળિયો હોય ને તો આપણે સતત એ જ વિચારવાનું છે કે હું ગોવાળિયો છું, ગાય નથી. એટલે ગાય જ્યાં ત્યાં જાય મારે ના જવાય, મારું મન જ્યાં જાય ત્યાં મારાથી ના જવાય. મન એક ઘોડો છે, અશ્વ છે, એની લગામ આપણા હાથમાં જોઈએ. લગામ કોના હાથમાં છે? આપણી મનની લગામ આપણા હાથમાં હોવી જોઈએ. ગીતા કહે છે કે મનની બધી કામનાઓને આત્મભાવમાં ઓગાળી દો. આ વાત સહેલી નથી. એક ઉદાહરણ દ્વારા આ વાત સમજીએ. ગગનમાં ઘૂમતો અવકાશયાત્રી સ્પેસ શટલમાં બેઠેલો, એ જ્યારથી એ ઉપર જેટલો જેમ જાય છે તેમ દૂરથી ચળકતા ગોળા જેવી પૃથ્વીને જુએ છે ને, રાઈટ, ત્યારે એની નેશનાલિટી, એની રાષ્ટ્રીયતા ખરી પડે છે, સરહદો બી ખરી પડે છે. વિચાર કરો, સ્પેસ ક્રાફ્ટમાં બેઠેલો અવકાશ યાત્રી એ જ્યારે પૃથ્વીને જુએ છે ત્યારે એની એક કઈ કન્ટ્રીનો, ક્યાંનો સિટીઝન છે?
કોઈનો નહીં. સરહદો ક્યાં છે? છે જ નહીં. તે વખતે એને પ્રેમનો અનુભવ થાય ને યાદ આવે. પ્રેમ એ શું છે? પ્રેમનું લક્ષણ છે, પ્રેમનો છે મતલબ સરહદ સાથે નહીં, અનહદ સાથે છે. સ્પેસક્રાફ્ટમાં બેઠેલો વ્યક્તિ આ જુએ ને એને ખબર પડે કેવી અનહદ પૃથ્વી છે અને હું આ પૃથ્વીનો સિટીઝન છું. વસુધૈવ કુટુંબકમની એ જ ભાવના છે કે હું આ પૃથ્વીનો નાગરિક છું, મારા દેશનો નહીં. કોઈ સરહદ જ નથી. મનની રખડપટ્ટીના મૂળમાં ભેદ બુદ્ધિ છે. આપણા એક ચિંતક હતા મનુભાઈ દ્વિવેદી, એમને ગીતાનો સાર એક જ શબ્દમાં આપ્યો, અભેદ. જેમ આપણા વિવેકાનંદજીએ બી કીધું કે આપણા દરેક શાસ્ત્રો તમે લો, એ શાસ્ત્રોને જો કહેવું હોય તો 4 શબ્દમાં જ વર્ણવી શકાય. તો પેલું છે અભય, અહિંસા, અસંગ અને આનંદ. આ 4 શબ્દોની અંદર આપણા ભારતના બધા શાસ્ત્રો આવી ગયા, એનો સારાંશ આવી ગયો. અભય, પશ્ચિમના દેશોમાં કહેશે કે આઈ એમ ગોડ ફિયરિંગ પર્સન, ત્યારે આપણે કહીશું વી આર ગોડ લવિંગ પીપલ. જેને હું પ્રેમ કરતો હોઉં એનાથી મારે ડરવાનું હોય ના હોય. અભય, જે અભય હોય ને, જે શૂરવીર હોય ને, એ જ અહિંસક હોય. અને અસંગ, જે અનાસક્તિની વાત કરે છે કૃષ્ણ સતત, કે તમે સંગને છોડી દો, અસંગ થાવ. અને આનંદ, આ ત્રણેયનું ફળ છે આનંદ. આ 4 શબ્દોમાં એમને વધવી, જેવી રીતે આમને અહીંયા દ્વિવેદી સાહેબે કીધું કે અભેદ છે. હવે આપણા 5 પ્રકારના ભેદ છે, આપણે જોઈ લઈએ. જીવ અને ઈશ્વર ભેદ એટલે કે જીવાત્મા પરમાત્મા. જીવ અને જગત ભેદ એટલે કે ચેતન અને જડ. જગત અને ઈશ્વર ભેદ એટલે કે જડ અને પરમાત્મા, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ. જીવ પરસ્પર ભેદ એટલે એક જીવ અને બીજા જીવો. જગત પરસ્પર ભેદ એટલે કે એક પદાર્થ અને બીજા પદાર્થો. આ છે ને ભેદો બધા દ્વૈતવાદીઓએ બતાવ્યા છે. અને આ ભેદના પાછળ 3 ભાગ પડ્યા એ લોકોએ. સજાતીય ભેદ એટલે કે વૃક્ષ અને અન્ય વૃક્ષ વચ્ચેનો ભેદ, જેમ તમારી ને મારી વચ્ચેનો ભેદ, આપણે બધા મનુષ્ય છીએ. વિજાતીય ભેદ એટલે કે વૃક્ષ અને બીજી કોઈ પદાર્થની સાથે, હું એમ કહું કે વૃક્ષ છે અને એમ કહું માટીનો ઘોડો છે, એ બધા જુદા છે. સ્વગત ભેદ, વૃક્ષમાં જ પત્ર, પુષ્પ અને ફળ, આ બી એક ભેદ છે. વૃક્ષ એક જ છે. જે સ્થૂળ છે તેની 2 મોટી મર્યાદાઓ છે, જે મેં ગઈકાલે કહી દીધો. પહેલી છે એની કાળની મર્યાદા અને બીજી સ્થળની મર્યાદા. કાળની મર્યાદા એટલે હું 100 વર્ષ પહેલા નહોતો અને 100 વર્ષ પછી નહીં હોઉં, એ કાળની મર્યાદા થઈ. હું અત્યારે પ્રેમપુરી આશ્રમમાં છું ને મારે ઘેર નથી, આ થઈ સ્થળની મર્યાદા. તો આ સૂક્ષ્મના પ્રદેશમાં પ્રવેશવાની ઝંખનાના મૂળમાં કાળ અને સ્થળના બંધનો ફગાવીને નિત્ય તથા વ્યાપક બનવાની વૃત્તિ રહેલી છે. સૃષ્ટિમાં બધી વિવિધતાઓને જોડતા કોઈ અકળ, અગોચર અને અપ્રમેય એવા સામાન્ય તત્વનું શોધનું ફળ એટલે આત્મભાવ. આ સામાન્ય તત્વના 2 પ્રકાર પાડી શકાય, અપર અને પર. અપર એટલે આપણું માણસનું માણસપણું, અને પર એટલે પરમ તત્વ. અપર આપણે કહીએ ને અપરા પ્રકૃતિ અને પરા પ્રકૃતિ. પરા એટલે પરમ, ભગવાન ખુદ, અને આપણે બધા અપરા પ્રકૃતિમાં આવીએ. બર્ટ્રાન્ડ રસેલે, હવે અહીંયા જે અભેદ શબ્દ છે ને એની વાત કરી, કે બર્ટ્રાન્ડ રસેલે એક નિબંધમાં લખ્યું હતું કે આત્માની મહાન સંકલ્પના વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ સાવ જ નિરર્થક સાબિત થઈ છે, અને વાત હકીકત છે, સાચી છે. વિજ્ઞાનની આધારશિલા ભેદ બુદ્ધિ છે, પૃથક્કરણ છે. આત્મજ્ઞાનનો પાયો અભેદ છે, એકતા છે, યુનિટી. આમ 2 માર્ગો વચ્ચે પાયાનો તફાવત છે અને બંને પોતપોતાના સ્થાને મહત્વના છે. આત્માને સમજવામાં વિજ્ઞાનનો માર્ગ ખપ લાગે એવી અપેક્ષા રાખવી એ દૂરબીનથી ટેલિફોન પાસે રખાય એવી અપેક્ષા છે. ઇમ્પોસિબલ. તમે રોકેટ પાસેથી હળના કાર્યની અપેક્ષા શી રીતે રાખી શકો? વિજ્ઞાન માપની પ્રતીતિ કરાવી શકે, અમાપના અણસારા ઝીલવા માટે એનું રડાર ખપ ના લાગે. ઇન્ફિનિટીની વાત કરીએ છીએ આપણે.
એમાં વિજ્ઞાન ન કામ લાગે. એ તો શું કહેશે, હું અહીં કહેવામાં આવું છું અહીંયા. તેથી તો ઘણી માથાકૂટને અંતે સૃષ્ટિની અમુક ઘટનાઓને સમજાવવામાં વિજ્ઞાનીઓ જ્યારે નિષ્ફળ જાય ને ત્યારે કહી દેશે હિડન વેરિયેબલ્સના નામે ચેરી ખાશે. આ હકીકત છે, કારણ કે વિજ્ઞાન ભેદ માને છે, પૃથક્કરણને માને છે, અને આત્મભાવ એ અભેદ છે. આત્મભાવ દ્વારા ભેદ બુદ્ધિને ક્ષીણ કરવાની છે. આપણે કેવી રીતે સ્થિતપ્રજ્ઞતા પ્રાપ્ત કરવી એની વાત છે. મનના ઉધામાં શાંત ત્યારે જ પડે જ્યારે અભેદના પાયા પર ઉભેલો આત્મભાવ દ્રઢ બને. આમ બને ત્યારે માણસ આત્મભાવમાં રમમાન રહે અને એમાં જ સંતોષ પામે. આજે એક શ્લોકમાં એમને કીધું, સોરી, આત્મન્નેવા આત્મના તુષ્ટ. આમ બને ત્યારે માણસ આત્મભાવમાં રમમાન રહે અને એમાં જ સંતોષ પામે. યાજ્ઞવલ્ક્યને 2 પત્ની હતી, એક મૈત્રેયી અને બીજી કાત્યાયની. મૈત્રેયી પંડિતા હતી, કાત્યાયની સાધારણ સ્ત્રી હતી. યાજ્ઞવલ્ક્યજીએ વૈરાગ્ય લેવાનો નિર્ણય કર્યો ત્યારે એમને મૈત્રેયીને બોલાવીને પૂછ્યું કે હવે આપણી સંપત્તિના ભાગ આપણે કેવી રીતે કરીએ. તો મૈત્રેયી તો પંડિતા હતી અને આત્મભાવમાં સ્થિત હતી. એને જવાબ આપ્યો સામે પરિપ્રશ્ન પૂછીને. એ શું પ્રશ્ન પૂછ્યો એને? એનાહમ નામૃતા શ્યામ કિમહમ તેન કુર્યામ. એટલે કે જેને લેવાથી હું અમૃતની પ્રાપ્તિ ન કરું તેને લઈને શું કરું? મનની બધી જ કામનાઓ આત્મભાવમાં ઓગળી ચૂક્યું હોય ને ત્યારે જ આવો વળતો પ્રશ્ન વ્યક્તિ પૂછી શકે છે. મૈત્રેયી એવી હતી. કંઈક આવી સમજથી સ્થિતપ્રજ્ઞાના લક્ષણો દર્શાવવાનો પહેલો શ્લોક, આ પહેલો જવાબ આપે. હવે આપણે 56મા શ્લોકમાં આવીએ છીએ કે જેમાં ભગવાન કહે છે દુઃખેશુ અનુદ્વિગ્ન મનઃ સુખેશુ વિગત સ્પૃહ વિતરાગ ભય ક્રોધ સ્થિતિ મુનિરુચ્યતે. એટલે કે જેના દુઃખોની પ્રાપ્તિ થતા જેના મનમાં ઉદ્વેગ નથી થતો, જે સંપૂર્ણ સુખો મળતા સંપૂર્ણપણે નિષ્પૃહ રહે છે અને જેના રાગ ભય અને ક્રોધ નાશ પામ્યા છે એવો મુનિ સ્થિર બુદ્ધિનો કહેવાય. એટલે અહીંયા છે શું? મનના રાગ, મનનો જે આપણો ખેલ છે ને, કૃષ્ણ એની વાત કરે છે. આપણે આગળ જોયું કે ગીતા એ જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિનું પ્રયાગ છે. આ શ્લોક ગીતાના 12મા અધ્યાયમાં ભક્તના લક્ષણો ગણાવ્યા છે તેમાં બેસે તેવો છે. આ 18 શ્લોકોની ખૂબી એ છે કે સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણોમાં જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિનો સમન્વય ખૂબ સુંદર રીતે અને બહુ ટૂંકમાં થયો છે. મનની માયાજાળમાંથી છૂટવાનું છે અને આ માયાજાળમાં ફસામણીના મોટા ઉપસ્થાનો તે સુખ, દુઃખ, રાગ અને ક્રોધ. ઉંદર જેમ એના પાંજરામાં ફસાઈ જાય ને તેમ આપણે આ બાબતોમાં ફસાઈ જઈએ છીએ. આ આકર્ષક ફસામણીનું પ્રવેશ દ્વાર આપણું મન છે. પ્રીતમ જે મોટા કવિ છે આપણા, એ કહે છે કે બાજી ઘરની બાજી તે તો જંબુ રહો સૌ જાણે જોને, હરિની માયા બહુ બલવંતી સંત નજરમાં નાણે જોને. આ માયા એક ખેલ છે અને ખેલાડી છે આપણું મન. આ મન સાથે સંભાળીને ચાલવાનું છે. જો દબાણપૂર્વક કે પછી મનને સમજાવ્યા પટાવ્યા વિના કામના ત્યજી દીધી તો પાછળથી એ બેવડા જોરથી ઉછળશે. નિષ્કુળાનંદજી આ જ વાત કહે છે, ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ્ય વિના, કરીએ કોટી ઉપાયજી, અંતર ઊંડી ઈચ્છા રહે તે કેમ કરીને જાય જી. માયા છોડવાની છે, સુખ, દુઃખ, રાગ, ભય અને ક્રોધ છોડવાનો છે, પણ તે મનને સાથે રાખીને એના પર બળજબરી કર્યા વિના. નિષ્કુળાનંદજી પાછા આગળ કહે છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહનું જ્યાં લગી મૂળ ન જાય જી, સંગ પ્રસંગે પાંગરે જોગ ભોગ નો થાય જી. મનને આત્મભાવમાં વાળવામાં ન આવે એટલે કે મનને જગતની માયા ફિક્કી લાગવા માંડે એવી કોઈ વધારે આકર્ષક ચીજ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી સુખ, દુઃખ, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ રહેવાના જ છે. આત્મભાવ જેવું કશું પરમ મૂલ્યવાન જડે નહીં ત્યાં સુધી મનના ઉદામાં શાંત થાય નહીં.
વિમાનના પાયલટને કાળા વાદળ પજવે અને મેઘધનુષ આકર્ષે, અવકાશયાત્રી તો બંનેથી પર છે. આપણે એ જ આત્મભાવ એવી રીતે કેળવવાનો છે. અને પ્રીતમ આગળ કહે છે, બહુ સરસ છે, અગ્નિને ઉધઈ ના લાગે, મહામણીને ન મેલ જોને, અપાર સિંધુ મહાજલ ઊંડા, મરમીને મન સહેલ જોને. આવો મરમી સુખમાં છલકાય ઉઠે ખરો, એ દુઃખમાં લમણે હાથ દઈને રડવા માંડે ખરો, એને રાગ ક્રોધ ભય સતાવે ખરા. અગ્નિને કોઈ દિવસ ઉધઈ લાગે, મહામણી કોઈ દિવસ મેલમાં થાય, અને આપણું માન સરોવર કોઈ દિવસ તરસે મરે. તેથી જ ગીતા કહે છે આ શ્લોક. અને હવે આપણે આવીએ છીએ 57મા શ્લોક પર, જેમાં આપણું જે માયા છે ને, આપણી એ માયાનું રોગનું કારણ છે આપણી આસક્તિ. અને એ આસક્તિની દવા માટે કે ઔષધ માટે કૃષ્ણએ આ શ્લોક કીધો. અને એ શ્લોક છે, યહ સર્વત્રાન અનભિસ્નેહ તત્તત પ્રાપ્ય શુભાશુભમ ન અભિનંદતી ન દ્વેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. એટલે એમ કહે છે કે જે પુરુષ સર્વત્ર સ્નેહ રહિત થયેલો છે, તે શુભ કે અશુભ વસ્તુ પામીને નથી પ્રસન્ન થતો કે નથી ક્રોધિત થતો, તેની બુદ્ધિ સ્થિર છે. એટલે આપણે જે આગળના શ્લોકમાં જોઈ ગયા, કૃષ્ણએ કીધું યોગ સમત્વમ ઉચ્યતે, એ સમતાની વાત સતત કરતા રહે છે. આ સમતા છે. કેમ કે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ ઠંડી ગરમી પ્રિય અપ્રિય પાપ પુણ્ય એમાં હું સમતા રાખું છું. એની જ વાત અહીંયા કરે છે કે તમે આ કરે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય. ગીતાએ અનાસક્તિને એટલે કે અસંગને પણ મહત્વ આપ્યું છે. 15મા અધ્યાયમાં સંસાર વૃક્ષને અસંગ રૂપી મજબૂત શસ્ત્રથી કાપી નાખવાની વાત કરી છે ને, અસંગ શસ્ત્ર એને દ્રઢેન ચિત્વા. લોટરી લાગે ત્યારે છલકાઈ ઉઠનારો માણસ દેવાળ નીકળે ને ત્યારે આપઘાત કરવા નીકળે છે. એ શુભાશુભની લાભાલાભની જય પરાજયની લેવડ દેવડની ખટમધુરી કડવી તુરી ખારી તીખી માયામાંથી બહાર આવતો નથી. દાળમાં એક દિવસ મીઠું ન પડે એટલે પતિ પત્ની પર ખીજાઈ જાય છે, અને પતિ બજારમાંથી કશુંક લાવવાનું ભૂલી જાય ત્યારે પત્ની બહુ મચકોડે છે. એકાદ અણગમતો બનાવ આપણો આખો દિવસ બગાડી મૂકે છે. એક કડવો શબ્દ જીવનને બેસ્વાદ બનાવી મૂકે છે. આપણા પર કોનું રાજ ચાલે છે? આપણું કે બનાવવાનું? આર વી ધી વિક્ટિમ ઓફ સર્કમસ્ટાન્સ? If we have created the circumstances in which we are, right? Why do I claim myself to be the victim of circumstances? No, I'm not. એ જ વાત અહીંયા કરશે. આપણા સ્વરાજ્ય પર સૌથી મોટો પ્રહાર વળગણ દ્વારા થતો હોય છે. વળગણ મુક્તિ વગર પ્રજ્ઞા સ્થિર થઈ ન શકે. આપણે તો મૃદંગની માફક બંને બાજુથી થપાટ ખાઈએ છીએ. લોટરી લાગે ત્યારે અતિ હર્ષને કારણે પણ હૃદયરોગનો હુમલો આવે છે. દુઃખની પજવણી ધ્યાનમાં આવી જાય છે, સુખની પજવણી જલ્દી ધ્યાનમાં નથી આવતી. ઝૂંપડીનું રુદન સંભળાય છે, હવેલીનું રુદન નથી સંભળાતું. સાધનાનો રસ્તો વિટંબણાઓથી ભરેલો છે. વિટંબણાઓ કબીરે ગણાવી છે. કામ ક્રોધ દો પર્વત ઠાડે, લોભ ચોર સંઘાત, મદ મત્સર કા મેહ બરસત, માયા હવન બહેદાટ. આ આસક્તિ છૂટે છે એ રીતે. વળગણ છોડવા માટે મનને સખણું રાખવાનું છે, મનનો અનાદર નથી કરવાનો. ઘણા સાધકોએ મનની ઉપેક્ષા કરીને બેવડો માર ખાધો છે. તેઓ મનની પરવાનગી લીધા વિના બ્રહ્મચર્યનો સંકલ્પ લઈને બેસી જાય છે. અનાસક્તિ મનમાંથી ઉગવી જોઈએ. સ્વાદ ખરી પડે તે પરમ સ્વાદ. આપણા મોઢાનો સ્વાદ ખરી પડવો જોઈએ. ઉપવાસ કરવાથી કંઈ થતું નથી. ઉપવાસ આપણે કરીએ છીએ પણ આપણું ધ્યાન વાનગીઓમાં જ છે. આપણે આત્મભાવની ભૂમિકાએ પહોંચવા માટે મનની ભૂમિકાની અવગણના નથી કરવાની. કૃષ્ણ વારંવાર આ વાત આપણને હેમર કરે છે. મનને સાથે રાખો, મનને સખણું રાખો. સખણું રાખો એટલે મારે મનને મનાવવાની જરૂર છે. મનને અનાદર નથી કરવાનો. મનને દબાવીને આપણે જે બી કંઈ કરીએ છીએ એ પેલી દબાયેલી સ્પ્રિંગની માફક ઉછળીને બહાર આવે છે. મનની ભૂમિકા એટલે લોન્ચિંગ પેડ.
આત્મભાવની અવકાશ યાત્રા માટેનું રોકેટ મથક તે આપણું મન. અવકાશ યાત્રી રોકેટ મથકની અવગણના ન કરી શકે, તેથી મનની ગતિને સાક્ષી ભાવે જોવાની જરૂર છે. દયારામ કહે છે તે સાચું છે, મન તણો ગુરુ મન કરીશ તો સાચી વસ્તુ જડશે. મનને તમે ગુરુ તરીકે માનો, પણ લગાન તમારા હાથમાં હોવી જોઈએ. કૌશિતકી ઉપનિષદમાં બી મુખ્ય સૂત્ર છે, પ્રાણોસ્મી પ્રજ્ઞાત્મા, કે હું પ્રાણવાન પ્રજ્ઞા છું. કહે છે કે પ્રજ્ઞા અને પ્રાણ એક સાથે રહે છે, તેથી જ ઇન્દ્રિયો અને મન પોતપોતાના કાર્યો કરે છે. વાસણમાં વાનગી મૂકતા પહેલા આપણે જેમ વાસણને સાફ કરીએ છીએ ને, એમ મનને મારે સાફ કરવા માટે શું કરવું? મારી પૂર્વ શરત છે સ્વચ્છ અને નિષ્કંપ મન, પછી જ હું એનો આત્મભાવ એની અંદર રેડી શકું, એ પહેલા નહીં. મારા મનને મારે ચોખ્ખું કરવાનું છે. અને આ વાત આ શ્લોકમાં થઈ ગઈ. અને હવે એ 58માં શ્લોકમાં આવે છે, ઇન્દ્રિયોની વાત કરે છે. જે ઇન્દ્રિયો આપણને ભટકાવે છે, આપણા મનને ભટકાવે છે, તે કહે છે, માણસ ઘોડાનો માલિક કે ઘોડો માલિક? ઘણીવાર એવું બને છે કે ભૂખ લાગી ન હોય તો એ કોઈ પાણીપુરી ધરે એટલે આપણે એ ખાઈ જઈએ છીએ. અહીં જીભ આપણી માલિક બની એમ કહેવાય. જેને ઘોડેસવારી કરતા આવડતું ન હોય તેના હાથમાં લગામ હોય છતાં ઘોડો જ્યાં લઈ જાય ત્યાં જાય. માથેરાનમાં જોયું હશે. કહે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્રોસ પર ચડ્યા પછી, આ એક ક્ષેપક કથા છે, બહુ સરસ છે ને આપણે દરેકે સાંભળવા જોઈએ. ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્રોસ પર ચડ્યા પછી એ તો ભગવાનના જ દૂત હતા, એટલે પોતે પોતાના ગામમાં ગયા પોતાના મરણ થયા પછી. અને પોતાના ગામમાં ગયા ત્યારે એક ચાલતા ચાલતા ગયો તો એક માણસ સામે આવ્યો. કારણ કે ઈસુએ છે ને ઘણા લોકોને ત્યાં બહુ મદદ કરી હતી જ્યારે હતા. કેટલા આંધળાને દેખતા કરેલા, લંગડાને ચાલતા કરેલા, મરેલાને જીવતા કરેલા. તે ચાલતા ચાલતા આગળ ગયા તો એક માણસ આવ્યો, એને ઓળખ્યો. અરે ઈસુ, મારે તમને અભિનંદન આપવાના છે. તો કેમ? કે હું આંધળો હતો ને તમે મને ચક્ષુ આપી. એમ? શું વાત છે, બહુ સુખ. તો તું શું જોઈએ છે અત્યારે, શું કરે છે? ને હું અત્યારે એક વેશ્યાના હતા એનો નાચ જોવા જાઉં છું. તો ઈશુએ એને પૂછ્યું, મેં તને ચક્ષુ દીક્ષા આપી તે શેને માટે આપી? કે તું જઈને ભગવાનના દર્શન કરે. વેશ્યાના ઘેર જઈને નાચ જોવા માટે તને એને શું કીધું ખબર જવાબમાં? ઈશુ, તમારી વાત તો સાચી છે, પણ તમે મને કહ્યું નહોતું કે આંખ આપો પછી મારે શું જોવાનું. એવી રીતે જ આગળ ગયા. તો જે માણસ લંગડો હતો એ ચાલતો ચાલતો એમની સામે આવ્યો અને કીધું, અરે ઈશુ નમસ્કાર, હું એ જ માણસ જે તમે મને ચાલતો કરી દીધો. તો કે તું અત્યારે ક્યાં જાય છે? એનો જવાબ એટલો બધો વિચિત્ર હતો કે ઈશુ બી એ થઈ ગયા કે ક્યાં છે? કે હું દારૂના પીઠા પર જાઉં છું. તો ઈશુ કહે છે, શરમ કર બેશરમ, તને મેં પગ આપ્યા હતા કે તું મંદિરમાં જઈને ભગવાનનું પૂજન ને દર્શન ને આરતી કરે, દારૂના કોઠે જવા કે પીઠે જવા માટે નહોતા આપ્યા. તેને બી એ જ કીધું, ઈશુ સોરી સર, તમે મને કીધું નહોતું પગ આપ્યા ત્યારે કે મારે પગ ક્યાં વાપરવા, કેવી રીતે વાપરવા. અને ત્રીજો આગળ જાય છે, ત્રીજો પેલો જેને મરેલો હતો એને જીવતો કર્યો. તો એને બી કીધું, અરે ઈશુ થેન્ક યુ વેરી મચ. તો પેલો કે તમે મને જીવતો કર્યો. અચ્છા, તો તું અત્યારે ક્યાં જાય છે? તો કે આપઘાત કરવા. ઈશુએ એને કીધું, શરમ કર, તને મેં જીવન આપ્યું એટલા માટે કે તું જીવનને જીવ, આપઘાત કરવા માટે તને નહોતું આપ્યું. હવે તમે વિચાર કરો, આપણામાં ઘણા લોકોની દશા આવી છે. કૃષ્ણ આ જ વાત કરે છે. શું આ શું થયું? તમે તમારી ઇન્દ્રિયોને ચાલવા દીધી, તમે સમજ્યા નહીં જીવન. આવા જે માણસો છે ને એને હું કહી શકું કે જીવતો છે પણ જીવંત નથી. આ જે આપઘાત કરવા નીકળ્યો છે એ જીવતો છે પણ જીવંત નથી. મરેલી લાશ, જીવતી લાશ છે. કદાચ આ ત્રણેય જણની મુશ્કેલી એ આપણી મુશ્કેલી છે. આપણી ઇન્દ્રિયો આપણને ફાવે ત્યાં દોરી જાય છે, તેથી જીવનનું ધ્યેય અટવાઈ પડે છે. ઇન્દ્રિયો ઘોડા જેવી છે અને મનની લગામ આપણા હાથમાં હોવી જોઈએ. જેમ આપણી મોટર ગાડીમાં જો સ્ટિયરિંગ ના હોય, બ્રેક ના હોય, રિવર્સ ગિયર ના હોય તો અકસ્માત તો ડેફિનેટ છે. કાચબો અહીંયા એને જે વાત કરી છે કે યદા સંવર્તે ચાયમ કુર્મો અંગાનિવ સર્વશ ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. કે કાચબો
જેમ પોતાના અંગને સંકેલી લે છે એમ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને સંકેલી લેવાની છે. આપણે એ કરીએ છીએ. આપણે મનની મદદથી ઇન્દ્રિયોને વિવિધ વિષયોમાંથી સંકેલી લઈ શકીએ ખરા? આવું ધીરે ધીરે આત્મભાવની માત્રા વધતા રહીને જ થઈ શકે છે. કાચબો પોતાના અંગો સંકેલી લે તે એને માટે સહજ છે. જે કંઈ કરીએ તે સહજતા જાળવીને ન કરીએ તો સામેથી વાગે, એટલે કે બેકફાયર થાય. આ વાત ન સમજાવવાને કારણે મઠોમાં, આશ્રમોમાં, અપાસરાઓમાં અને ધાર્મિક સંસ્થાનોમાં ઘણા અનર્થો સર્જાયા છે. કારણ કે મનને મારીને તમે કર્યું, ઇન્દ્રિયોને તમે ઓળખી જ નહીં. કોઈ બુવો માણસ મંડી પડે તેમ ઇન્દ્રિયો સામે બાખડી નથી પડવાનું. કાચવાની સહજિકતાથી મનને વિશ્વાસમાં લઈને ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી હળવેકથી પાટલી મારીને બહાર કાઢવાની છે. અહીંયા બી ધીરજ, જે પ્રજ્ઞા શબ્દમાં જે આવે કે ધી વત્તા ધૃતિ વત્તા સ્મૃતિ, એ ધૃતિ એટલે ધીરજ. આપણામાં કેટલી ધીરજ છે મનને કેળવવાની. અને 59મો શ્લોક, વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરા આહારસ્ય દેહિન રસવર્જમ રસોપશ્યમ પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. એ કે છે કે નિરાહાર અને ઉપવાસમાં ફેર શું, એની વાત થાય છે અહીંયા. આ શ્લોકમાં એક ઊંડું મનોવૈજ્ઞાનિક સત્ય પ્રગટ થાય છે. જીભ દ્વારા ખાવાનું બંધ થાય એટલે ઉપવાસ થયો એમ ના કહેવાય. પ્રજનેન્દ્રિયનો અનુપયોગ એટલે બ્રહ્મચર્ય નહીં. જ્યાં સુધી મનની પરવાનગી ન મળે, એટલે કે મનમાંથી વિષયો ખરી ન પડે, ત્યાં લગી ઇન્દ્રિયો પાસે સંયમ પળાવવો એ હઠયોગ છે. કારણ કે આપણે મનને બનાવી નથી. તેથી તો 17મા અધ્યાયમાં બ્રહ્મચર્યને શારીરિક તપ ગણાવ્યું છે. આમ બ્રહ્મભાવ ઉગે નહીં ત્યારે બ્રહ્મચર્યનો અર્થ રહેતો નથી. ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટમાં ઈસુ કહે છે કે તમે કોઈ સ્ત્રી વિશે વિષયુક્ત વિચારો સેવો તે એની સાથે સંભોગ કરવા બરાબર છે. આ વાત સમજવામાં આપણા ઘણા સંતો, મહંતો, પાદરીઓ, આચાર્યો, મહામંડલેશ્વરો ગોતું ખાઈ ગયા છે. નિષ્કુળાનંદની વાત સાવ સાચી છે કે ઉપર વેશ અચ્છો બન્યો, માઈ મોહ ભરપૂર જી. સારા કપડાં પહેરવાથી વ્યક્તિત્વ સારું નથી થતું. આપણા વ્યક્તિત્વ એટલે કે આપણો બાહ્ય દેખાવ અને અસ્તિત્વ વચ્ચે આપણે સેતુ બાંધવાનો છે. આપણું વ્યક્તિત્વ એટલે મારું શરીર, અને શરીરી સાથે મારે સેતુ બાંધવાનો છે. હું આત્મતત્વને કેળવવાની વાત કરું છું. દંભથી બચવા માંગતા સમાજે આ શ્લોક બરાબર સમજી લેવાનો છે. ઉપવાસીને વાનગીના વિચારો સતાવે એમ બને છે, કારણ બહારથી વિષયો ટળ્યા ખરા પણ મનમાં રસ રહી ગયો છે. મનના સહકાર વિના ઉપવાસ એટલે ભૂખ્યા રહેવાનો વ્યાયામ. કોઈ દંડ બેઠક કરીને શરીર સેવે ને બીજો ભૂખ્યો રહીને શરીર સાચવે. જીમમાં ઘણા લોકો કાયમ માટે સુઈ જાય છે નાની નાની ઉંમરમાં. બંને જણ શરીર યાત્રા માટે જ કશુંક કરી રહ્યા છે. પ્રશ્ન થાય કે વિષય ટળે પણ વિષયનો રસ એટલે કે વાસના રહી જાય, તે કેમ કરીને ટળે? એક જ ઉપાય છે, પરમ રસનો પરચો મળે ત્યારે વાસના આપોઆપ ખરી પડે છે. આ પરમ રસનો પરચો એટલે આત્મભાવ. વિષય વાસનાથી બચવાનો ખરો ઉપાય એ કે એના કરતા વધારે આકર્ષક, આહલાદક અને ટકાઉ એવું કશુંક પ્રાપ્ત કરવા મથવું. આવી પ્રાપ્તિ થાય પછી જ પ્રજ્ઞા સ્થિર થાય, ત્યાં સુધી એ ભટકતી જ રહેવાની છે. બારણા ઉઘાડા અને ખાળે ડૂચા જેવું ઉપરથી લાદેલા સંદેહમાં આવે છે. વાસનાને ધીરે ધીરે મનમાંથી કાઢવાની છે, જેથી એની પ્રતિક્રિયાઓ ન જન્મે. સામો એક આવે નહીં બહાર. અને હવે 60 અને 61મો બે શ્લોક સાથે છે. એમાં છે એ શ્લોક, યતતો અપી કૌંતેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની હરંતી પ્રસભમ મનઃ તાની સર્વાણી સંયમ્ય યુક્ત આસિત મત્પરઃ વસેહી યસ્ય ઇન્દ્રિયાણી તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. એટલે અહીંયા કૃષ્ણ વાત કરે છે સંયમનો સાચો ઉપાય શું? તો કે ઈશ્વર મહિતા. આ અહીંયા સમજાવે છે. જો બહુ સરસ સમજાવે. ઘરનું ધાબુ ચોમાસામાં ગળે ત્યારે આપણે જોયું છે ઘણા લોકો ઘરમાં બાલડી કે નાની તપેલી મૂકી દે છે, કેમ કે ઘર ભીનું ના થાય. એ ઉપાય ખરો પણ એ મૂળ ઉપાય નથી. ઘરનું ધાબુ ગળતું હોય ત્યારે ઉપરથી જઈને
સિમેન્ટ કે રાસાયણિક બીજા રસાયણ લગાવીને તમારે એની લીપેજ જે સીપેજ છે એને બંધ કરવાનો છે. પણ કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે હે કૌંતેય, આ ઇન્દ્રિયો એવી મથાવનારી છે કે પ્રયત્ન કરનારા શાણા માણસને બળાત્કારે પોનારા તરફ ખેંચે છે. એ કહે છે ને, ઇન્દ્રિયાની પ્રમાથી નહીં, તમને જોરથી ખેંચે. તમે પ્રયત્ન કરશો તો એ તમને એ ખેંચી લેશે એકવાર. એવા આપણા સૌનો અનુભવ છે. તો અહીંયા આપણો ઉપાય શું? નરસિંહ મહેતાના શબ્દો વાપરે તે તો જુઓ, બહુ સરસ. રામ નામ શું તાળી રે લાગી, સકલ તીર્થ એના મનમાં રે. મારા મનમાં જો સકલ તીર્થની જ ભાવના હોય તો હું મારો સંયમની ઉપર સંયમને મારે કરવા માટે હું મારા મનની અંદર ઈશ્વરમાં હિતા પ્રગટ કરીશ. અને તુલસીદાસ બી કહે છે, તુલસીદાસ પ્રભુ આસ ચરણન કી, મેરો મન હર લીનો જાનકી રમનવા. કે હું તો રામ અને જાનકીની અંદર જ હંમેશા રમતો હોઉં છે, એટલે મને બીજું કોઈ સતાવતું જ નથી. સતત ઈશ્વરમય છું. ને એવી રીતે જ પ્રીતમ બી કહે છે, રામ અમલમાં રાતા માતા પૂરો પ્રેમી પરખે જોને. જો આપણા બધા આ જે છે ને કવિઓ અને સંતો થઈ ગયા ને, એની પાસે અનુભવ બહુ હતો, અનુભૂતિ હતી એની પાસે. એ ભણ્યા નહોતા, પણ એમની જે ઈશ્વરમયતા જે પ્રાપ્ત કરી હતી એ એકદમ આહલાદક હતી, એક ઊંચી કક્ષાની હતી કે જે આપણે વિચાર નથી કરી શકતા. કૃષ્ણ કહે છે કે મત પરાયણ એટલે કે મારામાં તન્મય થવું એ જ ઉપાય છે. આને કહે છે કૃષ્ણાર્પણ ભાવ. મીરાએ પોતાની સઘળી કામનાઓ કૃષ્ણમાં ઓગાળી. મીરામાં જેટલી બી આસક્તિ હતી એને કૃષ્ણને અર્પણ કરી દીધી. એની આસક્તિ જ કૃષ્ણ હતી. મીરાબાઈ પ્રેમ દિવાની, મેં સાવલિયા વરપાના. ઈશ્વરમયતા કેળવતા જઈને બધા કર્મો કરવા એ યોગીની રીત છે, એટલે કર્મયોગીની રીત છે. માથું દુખે અને આપણે કોઈ જે ક્રોસીન ખાઈ લઈએ એ એનો ઉપાય નથી. એ તમને એક તત્પૂરતી રાહત આપે છે, બાકી દુખાવો તો છે જ. તો આને હું કમ્પેર કરું છું આપણી વાસના સાથે, ઇન્દ્રિયોની સાથે. તો આ વાસનાને કામ પાડવાના 4 માર્ગો ગીતા બતાવે છે. પહેલો માર્ગ કે વાસનાને એટલી વ્યાપક બનાવી કે પાતળી પડી જાય. દાખલા તરીકે દરેક બાળક જે મારી સામે આવે છે એને હું મારા બાળક તરીકે જ પ્રેમ કરીશ તો મારી વાસના અહીંયા પાતળી થઈ ગઈ. અને જો હું લોભી હોઉં તો એ લોભ હું સંસ્થા કે સમાજને માટે ધન એકઠું કરવામાં વાળી દઉં. આ થયું વાસનાનું વિકેન્દ્રીકરણ, ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન. બીજો માર્ગ છે વાસનાને એટલી એકાગ્ર બનાવવી કે અન્ય વાસનાઓ ક્ષીણ થઈ જાય. મીરાએ કૃષ્ણને પતિ પદે સ્થાપ્યા અને બધી કામનાઓ એમને અર્પણ કરી. આમ વાસનાનું કેન્દ્રીકરણ થયું, ઉર્ધ્વીકરણ થયું. ત્રીજો માર્ગ છે કે વાસનાનો સૂક્ષ્મ પ્રવેશ થાય તેમ કરવું. એટલે શું કે પ્રિયતમાને જો ચાહવી એટલે શું માત્ર તેના શરીરને જ ચાહવું? નહીં, એના સમગ્ર અસ્તિત્વનું સૂક્ષ્મ સૌંદર્ય પામવું એ પણ પ્રેમ કરવાની એક રીત હોઈ શકે. આ થયું સૂક્ષ્મીકરણ. અને ચોથો માર્ગ છે વાસનાને સ્વચ્છ બનાવતા જવી જોઈએ. આમ કરવાનો રસ્તો એ કે વાસના મુક્ત થવા માટે અહંકાર છોડી ઈશ્વરનું શરણ લેવું. આ છે વાસનાનું વિશુદ્ધિકરણ. પાણી આપે. પ્યુરિફિકેશન. મીરાબાઈ ને માટે મને એક વાત બહુ યાદ આવે છે. મીરાબાઈ તો પરણેલા હતા ને, તો મીરાબાઈને પોતાના મેવાડમાં લોકો કહેતા કે તું એક પરણેલી સ્ત્રી થઈને એક પરપુરુષને પોતાનો વર માને છે, પતિ માને છે. તો મીરાબાઈએ બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો કે દરેક પત્ની જો પોતાના પતિને પરમેશ્વર માનતી હોય તો હું મારા પરમેશ્વરને મારો પતિ માનું એમાં ખોટું શું છે? જો આ શું થયું, એને પોતાની વાસનાને એટલી પાતળી કરી નાખી, પોતાની આસક્તિ કૃષ્ણથી એ કૃષ્ણમાં જ આપી દીધી. અને બીજી એમની એક વાત યાદ આવે છે. એની સત્ય અસત્યતામાં ના જઈએ. મીરાબાઈ એકવાર વૃંદાવન ગયા હતા.
એ કૃષ્ણના દર્શન કરવા તો નહોતા ગયા, પણ વૃંદાવનની કુંજ ગલીઓમાં જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણના ચરણ પડ્યા હતા એ ચરણ રજ લેવા ગયા હતા. તો ત્યાં એમને કોઈએ કીધું કે અહીંયા બી બીજા એક કૃષ્ણ ભક્ત કૃષ્ણ સંત આવ્યા છે. મીરાબાઈએ એમને મળવાનું, એમના દર્શન કરવાનું વિનંતી કરી. કારણ કે મીરાબાઈએ વિનંતી એટલા માટે કરી કે હું જેને ચાહું છે એને ચાહવા વાળો જો કોઈ બીજો છે તો મારે એના બી દર્શન કરવા જોઈએ. તો પેલા પુરુષે તરફથી જવાબ આવ્યો કે આ જે સંત પુરુષ છે એ કોઈ સ્ત્રીનું મુખ જોતા નથી. મીરાબાઈએ એને જવાબ પાઠવ્યો, બહુ સુંદર જવાબ પાઠવ્યો. એને કીધું, અરે જ્યાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોય ત્યાં બીજો કોઈ પુરુષ હોઈ શકે ખરો? અને ક્રોધે ભરાયેલા એ પુરુષે ક્રોધ ભરેલું ઝેરનું પ્યાલો મોકલ્યો અને મીરાબાઈ એને ગટગટાવી ગઈ. તમે વિચાર કરો કે આ વ્યક્તિ કેટલી ઈશ્વરમયતા કેળવી હશે કે જેની પર કોઈ બી કંઈ અસર જ નથી, ખોટી અસર નથી, આડ અસર નથી, કાયમ ઈશ્વરમાં. આમ વિષય વાસના સાથે સમજપૂર્વક કામ પાડવાનું છે. પ્રત્યેક દુર્ગુણ સાથે એની છાયા જેવો સદગુણ હોય જ છે. આ સદગુણ એ દુર્ગુણનું મારણ છે. આયુર્વેદમાં પણ અમુક ઔષધના સેવનથી થતી હાનિથી બચવા માટે આપણને બીજી દવાઓ આપે છે કે જેનું એ મારણ છે. પણ આ તર્ક આગળ ચલાવીએ તો મુખ્ય વસ્તુ આપણે એ સમજવાનું છે, લોભનું મારણ દાન છે, મોહનું મારણ અનાસક્તિ છે એટલે કે અસંગ છે, ક્રોધનું મારણ ક્ષમા છે અને વિષય વાસનાનું મારણ પરિશુદ્ધ પ્રેમ છે. જો આ ચાર કૃષ્ણ એટલી રીતે સમજાવે છે કે મારી આ જે ઇન્દ્રિયો છે એને મારે ભમવા દેવી નથી, એને રખડપટ્ટી નથી કરાવી, એને ભમાવવી નથી, એ મને ના ભમાવે. તો ક્રોધને દબાવનારા ઋષિ જ્યારે શાપ આપે ને ત્યારે સામે જે હોય તે બળીને ભસ્મ થઈ જાય. આના કરતા છૂટક ક્રોધ શું ખોટો? આવો મોટો શ્રાપ ના આપે. પણ આગળ જતા એનું બી રેફરન્સ આવશે કે આ જે ઋષિઓ જ્યારે શાંત થતા ત્યારે એ શ્રાપમાંથી છૂટવાનો રસ્તો બી બતાવતા. કારણ કે એમને થતું હતું કે આ મારો ક્રોધ અકાળે મેં કર્યો છે, મારે એનું પ્રાયશ્ચિત કરવું જ છે. તો એ પ્રાયશ્ચિત ક્યારે કરવું કે જે વ્યક્તિ સામે ભસ્મી એ થઈ ગઈ કે એના શ્રાપથી દૂષિત થઈ છે, એમાંથી કેમ બહાર પડવું એનો બી ઉપાય બતાવતા. જરૂર એમને જે કંઈક કરી સાધના એની અંદર ભંગ તો પડ્યો છે ક્રોધના હિસાબે, પણ એ મારણ બતાવતા. મનનું પાત્ર છલોછલ ઈશ્વરમયતાથી ભરેલું હોય ને પછી એમાં બીજું શું સમાઈ શકે? એમાં આ બે શ્લોક આવી ગયા. યતતો અપી કૌંતેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિત ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથિની હરંતી પ્રસભમ મન. હવે આપણે જઈએ, આજે આ 62 ને 63 શ્લોક લઈને હું પૂરું કરીશ. એ બહુ જ મહત્વના શ્લોકો છે. આ દરેકની જિંદગીની અંદર આ આપણને આપણા કરિયરમાં, આપણા જીવન ધ્યેયમાં, આપણા જીવન માર્ગની અંદર જીવન રસ્તો કાપવા માટે આ જાય. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષ ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધો વિજાયતે ક્રોધાદ ભવતિ सम्मोह सम्मोहात् સ્મૃતિ વિભ્રમઃ સ્મૃતિ ભ્રંશાદ બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. એક દાદર પરથી આપણે ગબડીએ અને છેલ્લા પગથિયે સુધી પહોંચીએ, પતનના પગથિયે પહોંચીએ, એવી સાદી સરળ ભાષામાં કૃષ્ણએ વાત કરી. અને આપણે એ સમય છે ને આ લાસ્ટ છે 2. એટલે અહીંયા કૃષ્ણ એમ જ કહે છે, આસક્તિથી વિનાશ બની. જીવનમાં જે કંઈ ગરબડ ઊભી થાય એમાં ખાટલે મોટી ખોડ હોય તો તે છે આસક્તિ. ગરબડનું ઉદ્ઘાટન આસક્તિથી થાય છે અને પૂર્ણાહુતિ વિનાશથી. ગીતાના 2 શ્લોકમાં આ બહુ જ તર્કબદ્ધ આ રીતે સમજાવવામાં આવી છે. આપણે જોઈ ગયા કે ગીતા અનાસક્તિને ઘણું મહત્વ આપે છે. જ્ઞાનીઓ, કર્મયોગીઓ અને ભક્તો આસક્તિથી બચવા માટે પોતપોતાનો આગવો માર્ગ અપનાવે છે. જ્ઞાનીઓ આત્મભાવ કેળવીને નિત્ય અનિત્ય વિવેક દ્વારા
કશાક શાશ્વત અવિનાશી અચલ અપ્રમેય અને અવ્યક્ત તત્વની શોધમાં નડતર પેદા કરનારી આસક્તિને બાળી મૂકે છે અજ્ઞાની લોકો, અને જ્ઞાનીઓની પાસે એ સહજ છે. કર્મયોગીઓ કર્મફળની સ્પૃહા છોડીને કર્મમાં કુશળતા કેળવતા રહીને ફલાશક્તિને નિષ્કામ કર્મની સાધનામાં ઓગાળી મૂકે છે. ભક્તો પોતાની તમામ આસક્તિ ભગવાન પર ઠાલવતા રહે છે અને અન્ય બાબતો પ્રત્યે ઉદાસીન રહીને આસક્તિની ધાર મુઠ્ઠી બનાવી દે છે. ભક્ત અને ભગવાનનો જે સંબંધ છે ને એ પરસ્પર એ પક્ષપાતી સંબંધ છે, પણ આ પક્ષપાત પરસ્પર છે. ભક્તને ભગવાન પ્રત્યે જે પક્ષપાત છે એને આપણે ભક્તિ કહીએ, અને ભગવાનને ભક્ત પ્રત્યે જે પક્ષપાત છે એને કૃપા કહીએ છીએ. આ પરસ્પર પક્ષપાતી જે સંબંધ છે એ ભક્તના 12મા અધ્યાયમાં આપણે આવશું ત્યારે વાત કરશું. આમ શંકરાચાર્યના જીવનમાં પણ સાક્ષીયુક્ત વૈરાગ્ય ભાવ પ્રગટે છે, તેથી આસક્તિ ખતમ થાય છે. મીરા આસક્તિ છોડતી નથી, એ પોતાની તમામ આસક્તિને કૃષ્ણના ચરણોમાં થાલવી દે છે. તેથી જ ગાઈ શકે છે કે મુખડાની માયા લાગી રે મોહન પ્યારા, મુખડું મેં જોયું તારું સર્વ જગ થયું મારું, મન મારું રહ્યું ન્યારું રે મોહન પ્યારા. આ મીરાનું બહુ ફેમસ ભજન છે, આપણે ઘણા લોકો ગાય છે. આ મીરાની માયા મોહન માટે એટલી સઘન બને છે કે જગત આખું એને ખારું લાગવા માંડે છે, અને એ રીતે એનું મન ન્યારું રહે છે. આમ અનાસક્તિનું સ્થાન જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગમાં એક સરખું મહત્વ ધરાવે છે. શંકરાચાર્ય બી કહે છે ને, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ, સેમ છે આ વાત. એ શંકરાચાર્ય અનુરટન કરીને વૈરાગ્ય ભાવને ઘૂંટે છે. ગાંધીજીએ બી જાગૃતિપૂર્વક મોહમાય વ્યાપે નહીં જેને દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મનમાં રે, એ પંક્તિમાં વ્યક્ત થતા વૈષ્ણવજનના લક્ષણને જીવનમાં આચરણબદ્ધ કરીને છેવટે હે રામ દ્વારા જીવનની પરિસમાપ્તિ એક મહાન કર્મયોગીને છાજે તેવી રીતે કરી છે. આસક્તિનું ઉપસ્થાન વિષયો છે. આ વિષયોની માયા આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરતી રહે છે. આંખને જે કંઈ રૂપાળું હોય તે ગમે, કાનને જે કંઈ મધુર હોય તે ખેંચે, જીભને સ્વાદનો અભરખો રહે છે, નાકને સુગંધની ખેવના રહે છે, અને ચામડીને સુવાળા સ્પર્શની વાસના રહે છે. આમ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધની માયા આપણી આસપાસ અટવાતી રહે છે. આપણું શરીર પંચમહાભૂતોનું બનેલું છે એ વાત હિન્દુ જીવન દર્શનની મૌલિક દેણગી છે. શાસ્ત્રોમાં પંચમહાભૂતોને પંચતન માત્રાઓમાં સુમેળ દ્વારા એટલે કે પંચીકરણ દ્વારા શરીરની 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો સાથે જોડવામાં આવ્યા છે. આ જોડાણનું ઉપનિષદે પ્રબોધેલું રસાયણ શાસ્ત્ર કંઈક આવું છે. આપણે જે આપણી ઇન્દ્રિયોને તમામ કહીએ છીએ ને, એમાં આ 5 બી મહત્વના છે. આને હિસાબે આપણી ઇન્દ્રિયો ભટકતી હોય છે. એટલે કે આકાશ એટલે શબ્દ, વાયુ એટલે શબ્દ અને સ્પર્શ, તેજ એટલે શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ, જળ એટલે કે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને રસ, અને પૃથ્વી એટલે કે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. આકાશનો સંબંધ શ્રોત્ર સાથે છે, વાયુનો ત્વક સાથે એટલે ચામડી, તેજનો ચક્ષુ સાથે, જળનો જીભ સાથે અને પૃથ્વીનો ઘ્રાણ એટલે કે નાક સાથે છે. તૈતરીય ઉપનિષદની બ્રહ્માનંદ વલ્લીના પહેલા અને બીજા અનુવાદકમાં બી કહ્યું છે કે પરમાત્માથી સૌ પ્રથમ આકાશ ઉત્પન્ન થયું, આકાશમાંથી વાયુ તત્વ, વાયુમાંથી અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જળ, જળમાંથી પૃથ્વી, પૃથ્વીમાંથી ઔષધિ એટલે કે વનસ્પતિ, ઔષધિમાંથી અન્ન અને અન્નમાંથી શરીર ઉત્પન્ન થયું. જો આ રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્ટ અહીંયા કેવી રીતે સમજાવવાનો છે કે આમ આપણી હયાતીના મૂળિયા ઊંડા છે. આપણે વિષયો તરફ ખેંચાઈએ છીએ તેમાં માત્ર આપણો વાંક નથી. આ જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આપણને એમાં મોહ અપાવે છે. આસક્તિ દ્વારા ગરબડની શરૂઆત થાય છે અને આપણી જે વલય થાય છે તેની સૂત્રાત્મક રજૂઆત જે આ 261 ને 62 ને 63 શ્લોક છે એને ગુજરાતમાં કે આસક્તિમાંથી કામના પેદા થાય, કામનામાંથી ક્રોધ પેદા થાય, ક્રોધમાંથી મૂઢતા પેદા થાય, મૂઢતા સ્મૃતિનો ઉલાળ્યો કરે,
સ્મૃતિ ખતમ થાય એટલે બુદ્ધિ વેર મારી જાય, અને બુદ્ધિ વેર મારે એટલે વિનાશ રોકડો. આ એટલું સરસ કૃષ્ણએ સમજાવ્યું છે કે આપણે યાદ રાખવાનું. અને એટલા માટે જ કહેવાય છે કે આપણી કામનાનો કાચો માલ એટલે રો મટીરિયલ એટલે આસક્તિ. મારી આસક્તિ કામનામાં વલોટાઈ ગઈ, પતી ગયું. કામનામાં જે વસ્તુનું કરી મને એ પ્રાપ્ત ના થયું, ક્રોધી થયો. ઘણીવાર આપણા જીવનમાં ડગલે ને પગલે આવું થતું હોય છે. હા, હું બહુ જ મોટું લખેલું છે મેં, એ થોડુંક સંક્ષિપ્તમાં બતાવું, કારણ કે પછી ના, એટલે આ છેલ્લો શ્લોક છે, પતે ના, એટલે જ હું અત્યારે મને લાગે છે ચાલો કાલે કરશું. અહીંયા અટકું છું. અને બસ આપણે બી એ જ કહીએ, આપણે બી ઈશ્વરમયતા પ્રાપ્ત કરવા માટે અથાગ પ્રયત્નો કરીએ. જેમ મેં કાલે કીધું હતું કે માણસ માત્ર મથામણનો માલિક છે. જે દિવસે તમે ને હું મથામણ કરવાનું ચૂકી જઈશું, તે દિવસે આપણા હાથમાં આ પુસ્તક નહીં શોભે. આ પુસ્તક જ કહું છું એટલા માટે. ગીતા સૌની માર્ગદર્શક બની રહે છે, પણ જે મથામણ કરે એની જ. જય શ્રી કૃષ્ણ. છે ને હા, હોય તો શું થાય છે, ક્લિયર આવે છે. મને ઘણા કાલે ઓકે. અને પિન મારી છે. Thank you, Bhagirath bhai. I think એમને આજે કેટલું સરસ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે રિલેટિંગ ટુ સ્થિત પ્રજ્ઞા. I think we are definitely very, very happy to hear all the detailed research that he has performed, and I think I, for one, really enjoyed it. I do hope that everybody watching this has done that as well. Yeah. Now, at this stage, friends, I would like to talk about the central slok, slok number 47 of chapter 2, which is not only central in chapter 2, but I would say it is one of the most powerful verses in all the 18 chapters, in all the 700 verses. I think most people are aware about this slok. So that's why I want to, discuss a little more about this. Karmanyavadhikarasya, that everybody knows that this is the slok, this has that power in it. And that is the central message of the Bhagavad Gita. No expectations. Lead life as it comes. Lead life the way God wants you to lead it. And the main message in this particular slok is that you have a right only to do your duty, not to expect any fruit or not to expect fruit of any kind. And even if any fruit comes, that is not your doing. That is what is given by God. And you should not commit to inaction. This is the central purpose of this. Now, how best do we understand it? And I always like to use practical examples in this. So I'm going to talk about three different kinds of examples. I'll be able to share one example with you just now. And that too, what I will do is I'll stop at it midway or halfway, leave you to think about it, and I'll give you the answer to it tomorrow. I'll tell you about a very, very interesting story. There was a village some years ago in India, which was not so much a rural village, it was more like a township, but very small in nature. And in that, there were not too many people, and there was just one central store, a provision and a grain store. And that grain store was owned by a person called Govind Bhai. This Govind Bhai was a very simple, straightforward, honest, and a good man. And he strived and he worked hard to provide all the necessary provisions for all the people in the village. He would keep everything, right from toothpaste to grains to provisions of any kind. So he was obviously a person who was doing very good sales, brisk sales. But the main important part of it was he was a decent and an honest person. So people flocked to his shop and they were very happy with it. And as his business grew, he realized a lot of people also wanted to take
items on credit. Like people would say, "Can you give me so much of rice or so much of this in a hurry?" And they would say that we'll pay you later. So then he started this system of collecting some deposits, some nominal deposits, say 10,000, 15,000 per family or per person, whereby they could come and take whatever they wanted, and that deposit served as a safety or a security measure for him. Now time passed. He was doing his good job. He was providing the best of supplies. He was providing good quality supplies. He was not fleecing customers. He was taking a reasonable price. He was not making super profits. He was providing food and whatever was required for the village at a reasonable cost. Now, as you know, in all parts of the world, there are good people and bad people. So somebody in the village, a person called Suresh, he noticed that this Govind Bhai was making a lot of profit. So he came to Govind Bhai one day and he said, Govind Bhai, I have got some money. I will also give you some goodwill. I'll become a 50% partner in your business. And we we will expand our business in a big way. We'll make lots of profits. Now, Govind Bhai, who was a good man, knew exactly what sort of a person Suresh Bhai was. Suresh Bhai was known to be a cheat, a person who was involved in all the wrongdoings. He was doing smuggling, he was doing things which were immoral, unethical, and he knew that getting into this business with him will not really serve the purpose of the villagers, the people whom he was serving. But he was a very polite and a good man, and he said, "No, what you're saying is very good, and I appreciate your offer. But I think that I'm not in a position to expand. I can't handle more." He said, "No, no, don't worry. I will do. I will come with you." And then he openly said, "Okay, we'll start doing adulteration of material in that. We'll then start raising our prices. We'll do this. We'll do that. We'll use products which are expired. We'll do all these kinds of things because this is what is done. Wake up. The world has gone across and you are still in the old age. This is not this is not Satyug. This is Kalyug now. You have to learn to earn money." So Govind again politely said that, "No, I'm sorry. I don't think I can work in this way. I'm not very good at partnerships and this and that." So Suresh Bhai made one more offer. "I'll buy you out completely. You just go relax, sit at home and do your prayers. I will run your shop and I will take up. I'll pay you for this." Govind Bhai still said no. This time he was very firm. He said, "Suresh Bhai, please leave me alone. I want to." Now, obviously, do you think that Suresh Bhai would have given this up? You guessed it. No, Suresh Bhai was smarting. He never had anybody to refuse him. And therefore, he said, let me teach him a lesson. So Suresh Bhai used his money and he put up a parallel shop just across Govind Bhai's shop. And as you would have guessed by now, he would do everything to try and lure away all the customers from Govind Bhai. So he started selling things at a low price. He started offering a lot of schemes, a lot of free stuff, a lot of things. But in the process, I'm sure you'd have all guessed that he was also giving substandard material. He was cheating them. He was giving them expired products and everything wrong. Now, people who had never known that such things could happen never thought that Suresh Bhai was cheating them, but they did realize that yes, he's coming and giving us products at a much cheaper rate. He's not asking for any deposits, nothing like that. So, because Suresh Bhai's only intention was to grab away the business from here, Suresh Govind Bhai's business started falling day by day. Number of clients, number of customers, number of walking people who would come and buy stuff from him were getting lesser and lesser and lesser. Bad times came. The first year somehow he managed, but then in the second year he found that he was not even getting enough to run the shop on his own. And he came to a stage where the last possible, and almost all his customers had gone away to Suresh Bhai. There was one faithful customer because he was a very old friend of his and he had kept a very big deposit with him and he was buying a lot of Govind Bhai stuff. He had still continued with him. But there came a day where he came looking down on the ground and he told Govind Bhai, "I'm sorry, Govind Bhai. My family has told me, why should we give such a big deposit of 50,000 to you? I am forced. I am virtually dragged my feet to come over here to tell you this.
but I have come to collect my deposit and I want to part ways with you. Friends, it's 7:30 now, so I'm going to stop at this stage. And I am going to continue this story tomorrow. I'll tell you exactly what happened. And in this particular slok, Karmanya Vadika Raste, is very much applicable. I'll tell you the ending of this story tomorrow and a couple of other stories relating to this slok, because friends, I want you to do as much reading of this chapter 2, verse 47, because that contains a summary of the entire Gita. If you are able to do this, lead life, do what you're supposed to do, let God decide what results you should get, whether you should get a result or not, but don't do any inaction. But if you do this much, you know all the 700 verses of the Bhagavad Gita. So friends, it is with this I close this session for today. We will meet again tomorrow at 6:15 India time, and we will complete this story. We will have Bhagirath Bhai completing the other 7 verses which are still left to be completed as far as Sthita Prajna is concerned. And I've got another 2 very interesting stories. So please, I do hope that all of you do participate in large numbers. Good night. Thank you very much. Jai Shri Krishna.